ಆತ್ಮೀಯ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿರಾದಾರ್ ಮೆಥ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು 5ನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. There is one of the circle, the center point O, and one of the tangent MN is the tangent. Prove that the perpendicular at the point of contact M to the tangent to a circle passes through the center ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಎಂ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಎಂ ಬಿಂದು. ಎಂ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆನಿದೆ ಅದು ಆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle O, center of the circle, and M is contact point, M is contact point, and Mn is tangent, Mn tangent. Next, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes. So is therefore MO perpendicular MN, and next up there is proof O is not a center point. Let O is not a center point. ಇವಾಗ ನಾವು O ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, O1 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. O1 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ O1 is a, but O1 is a center of the circle. ಇವಾಗ O ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ O1 ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ therefore O1MN angle O1MN equal to 90 degree. So is the number 1. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರ
OMN angle OMN equal to 90 degree to the second. Therefore, angle O1MN not equal angle OMN ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 1 ಮತ್ತು 2 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ O1M1 OM1 ಇವು ಎರಡು ಸಮ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ O1 ಇಲ್ಲಿದೆ, O ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ O1M therefore angle O1MN less than 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಆದ್ದರಿಂದ there is OMN equal to 90 degree. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣದಂದ್ರ OMN ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. therefore MO passes through the center. Therefore, MO perpendicular MN. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. 6ನೇ ಲೆಕ್ಕ, the length of a tangent from a point A. The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm, at the distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. So is the find the radius of the circle. There is one of the circle, the center point O. Given the tangent of the length of a tangent from a point, outside is one of the point A. Given the length of a tangent from a point A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. At the distance of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. So is therefore one of the line. So is the join. There is the given from the center the length of the a tangent from a point A at a distance of 5 cm. So is the tangent length of 5 cm from the center of the circle is 4 cm. So is therefore 5 cm the tangents and the center of 5 and there is 4 cm. Once again, the length of a tangent from a point A at distance of 5 cm. So is therefore there is the given the 5 cm length of the tangent from the center. A point is the distance of 5 cm distance given, and from the center of the circle is 4 cm. So is the tangent 4 cm. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. It means OB is question. A point is the distance of 5 cm. The tangent is 4 cm. OB is the questions. So is therefore AB tangent
4 centimeter. OA distance, OA distance 5 centimeter. OA is the distance of 5 centimeter. OB radius. So is therefore OB radius. OB is radius, that is question. OB the questions. In therefore angle OBA equal to angle OBA equal to 90 degree. So is therefore angle OBA equal to 90 degree because radius and tangents, because there is radius and tangent. ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾಂಜೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಎಒ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಕರ್ಣ ಆಗ್ತದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಒ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BA ಸ್ಕ್ವೇರ್, OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BA ಸ್ಕ್ವೇರ್, because the Pythagoras theorem. So is therefore AO equal to ಎಷ್ಟು 5 ವರ್ಗ. AO ಅಂದ್ರ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್. OB ಇಲ್ಲ, OB ಸ್ಕ್ವೇರ್. BA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25, OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರ 16. ನಮಗಿಲ್ಲಿ OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೆಲೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ 25 ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ 16 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. 25 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ. OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 25ರಲ್ಲಿ 16 ಕಳೆದಾಗ 9 ಅಂತ ಬಂತು. OB ಇದಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಈ 9ಕ್ಕ ರೂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. OB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 ಅಂತ ಬಂತು, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೈ 5 centimeter and 3 centimeter. There is, first you draw one of the circle C1 and second there is the second of one circle, that is C2 circle. The radii is changed, one of the 5 centimeter and next one of the 3 centimeter. So is the 3 centimeter OM. OM is 3 centimeter and another of one radii outside circle, it means C2 circle. The radii of 5 centimeter N. ON is 5 centimeter. Find the length of the chord. There is the one of chord you will draw. So is the T. TN is a chord of the larger circle which touches the smaller circle. That chord is touches the smaller circle at the point of M. There is the given. So is therefore C1 and C2 are concentric circles. So is the radii OM equal to 3 centimeter, OM equal to 3 centimeter, ON equal to 5 centimeter and TN is a chord. TN is a chord
card. M contact point. M contact point. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ C1 and C2 ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. C1 ಮತ್ತು C2 ಎರಡು ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯ ವೃತ್ತಗಳು. OM ಕೊಟ್ಟಾರವರು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ, ON 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. TN ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದೀವಿ. TN ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾ ಅಂತ. ಆ ಜಾವು ಈ ವೃತ್ತ ಏನಿದೆ C1 ವೃತ್ತಕ್ಕ ಎಂ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರ TN ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಈಸ್ TN ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. TN ಬೆಲೆ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OMN, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OMN there is angle M equal to 90 degree because radius and tangent. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಂಜೆಂಟ್ ಗಳಿವೆ. therefore use the Pythagoras theorem. ON square equal to OM square plus MN square. OM square plus MN square. ON is given 5 centimeter. So is the 5 square. OM 3 square. OM is the C1 circle radius 3 centimeter. And MN square. 5 square is 25. 3 square is 9 plus MN square. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ MN ಅದ ಬೆಲೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ MN ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 25 ಏನದಲ್ಲ ಇದರ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ 9 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ -9 ಆಗುತ್ತೆ. MN ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25ರಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದಾಗ 16 ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ MN ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ 16ಕ ರೂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ವರ್ಗ ತೆಗೆದು 14 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ MN ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. MN ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ನಮಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ TN ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ TN ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2MN. ಅಂದ್ರ TN ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು MN ಅದ 2ರಷ್ಟು. ಈ M ಬಿಂದು TN ಅದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2MN ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. TN ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ TN ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 8. 2 4 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ find the length of the card. So is the 8 centimeter length of the card. Length of the card ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜಾದ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 7ನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ 8ನೆಯದಾಗಿ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ABCD is drawn to circumscribe a circle. From that AB plus CD equal to AD plus BC. There is a quadrilateral ABCD is ABCD is a quadrilateral and drawn to circumscribe a circle. Idu circle. There is the center point O. O is the one of circle and ABCD is quadrilateral. So is therefore from that AB plus CD equal to AD plus BC. AB plus CD equal to AD plus BC. The questions.
ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರ ABCD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ. ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಓ ಸರ್ಕಲ್ಕ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹತ್ತದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಫ್ರೋ ದಟ್ ಏನಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, AB + CD = AD + BC ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ therefore given ABCD is a quadrilateral and circumscribe a circle. Circumscribe a circle and so is the fro AB plus CD = AD plus BC. There is proof. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರ A is outside of the point, A ಅಂತ ಒಂದು ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದು ಇರಲಿ, AP = AS, AP = AS because A tangents of A, A ದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು BP = BQ, BP = BQ, the tangents of B. Next, CR = CQ, CR = CQ, so is the tangents of C. DR = DS, DR = DS, so is the tangents of D. ಅಂದ್ರೆ A ದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ AP = AS, B ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ BP = BQ, C ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ CR = CQ, D ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ DR = DS. ಹೊರಗಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರ AB + CD = AD + BC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಡಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. LHS AB + CD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AB + CD ಅಂದ್ರ AB ಅಂದ್ರೆ AP + PB, AB ಅಂದ್ರ AP + PB ಪ್ಲಸ್ CD ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ CR + RD, CR + RD. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೊರಟಿವಿ. ನಾವೀಗ AP ಏನದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ AS ಅಂತ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋಣ. AP ಬದಲಿ AS, AP ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ AS ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. PB ಅಂತ ಇದೆ, PB ಅದರ ಬದಲಿ BQ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. PB ಬದಲಿ BQ, ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರದೆ BP ಬದಲಿ BQ ಅಥವಾ ಟಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ CR ಅಂತಿದೆ, CR ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ CQ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. CR ದಲ್ಲಿ CQ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ CR = CQ ಟಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಂತರ RD ಅಂತಿದೆ, RD ಬದಲಿ SD ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಸ್ ದ SD. AP ಬದಲಿ AS ಬಿಕಾಸ್ AP = AS. PB = BP = BQ, so is the BQ. CR = CQ, so is the CR = CQ. It means CR cancel, there is CQ. DR ಅಂತಿದೆ, ಅದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು DS ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಇವಾಗ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ AS ಪ್ಲಸ್ ಇದು SD ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದು ಬರ್ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ BQ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ CQ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ
AS ಪ್ಲಸ್ SD ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ AS ಪ್ಲಸ್ SD ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ AD ಅಂತ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ BQ ಪ್ಲಸ್ CQ, BQ ಪ್ಲಸ್ CQ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರ BC ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇಸ್ ದ RHS. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ AB plus CD equal to AD plus BC. So is therefore AB plus CD equal to AD plus BC the end. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. 9ನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಅನಿಸಿದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಲೆಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, XY ಇದು ರೇಖೆ, XY ಅಂದ್ರ ಈ ರೇಖೆ, ಇದು ಒಂದು ರೇಖೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ X dash Y dash, X dash Y dash is second line. That two lines are parallel and tangents. ಇವೆರಡು ರೇಖೆಗಳು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ, ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಅಂತ. With center O and another tangent AB. Next of another one tangent AB, there is the AB. Third tangent AB. With point of contact at C, we say there is the AB, one of the tangent, that tangent the contact point of C, and XY at A and X dash Y dash at B. XY at A, X dash Y dash at B intersect ಆಯಿತು ಅಂತ. So is therefore from that angle AOB equal to 90 degree. Angle AOB is 90 degree ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ AOB ಅಂತಂದ್ರೆ AOB ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. AOB ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ given XY parallel X dash Y dash and so is therefore next therefore tangents. ಅವು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ tangents ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು to a circle with center O and another of one tangent AB. AB is another tangents AB with point of contact XY at A and X dash Y dash at B. From that angle AOB equal to 90 degree. So is the from that the questions angle AOB equal to 90 degree. There is one is construction. What is that? Join OC. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ OC ಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. O ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಏನದಲ್ಲ ಈ ರೇಖೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಜಾಯಿನ್ OC ಅಂತ ಬರೆದೆವು. ನಾವು OC ಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ PACO one of the quadrilateral. So is therefore in proof there is OP equal to OC in POCA. So is therefore POCCAPA is the one of. Therefore there is, be alert students, OP equal to OC because radius OA is common of that two triangles. OCA is one of triangle, OPA is the second triangle.
ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಮತ್ತು ಒ ಸಿ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮ. ಒ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಒ ಎ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒ ಪಿ ಎ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಒ ಪಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಒ ಸಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮ ಅದಾವ. ಒ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಗಲ್ ಒ ಪಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಒ ಸಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಒ ಎ there is, so is POA triangle POA similar triangle ACO. So is therefore angle POA equal to angle COA. So is COA. So is the same of second OQBC in OQBC. There is OB is common, OC and OQ are radius, and OCB is 90 degree, OQB is the 90 degree. OC ಮತ್ತು OQ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳಾಗ್ತವಿಲ್ಲಿ. OB ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಆಗುತ್ತೆ, OCB 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ OQB 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OCB ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OQB ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BQO, ಸೊ ಇಸ್ ದ BQO ಈಕ್ವಲ್ ಟು angle BOQ. So is that BOQ is equal BOC. So is the one and second. Therefore in the triangle of there is POA. Therefore be alert, angle POA is a 1, POA plus AOC, so is the AOC plus COB, angle COB plus BOQ equal to, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ POQ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. POQ is one of the line, so is therefore 180 degree. there is POQ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಸ್ therefore angle POA ಅಂತದ AOC ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ PO ಬದಲಿ AOC ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಂಗಲ್ AOC ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ AOC equal to POA ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ AOC ಇವಾಗ BOC ಅಂತಿದೆ, BOQ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ BOC ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರ ಇವಾಗ COB ಅಂತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, COB BOQ ಅಂತಿದೆ, BOQ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ BOQ COB ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು COB ಪ್ಲಸ್ BOQ ಇದೆ, BOQ ಇದರಷ್ಟೇ ಇದು ಕೋನದಂತ್ರ, ಇದರ ಜಾಗದಾಗ COB ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ AOC, ಇದೊಂದು ಆಂಗಲ್ AOC ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ 2 ಆಂಗಲ್ AOC ಅಂತ ಬಂತು. ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು COB ಅದಾವ,
ಟು ಆಂಗಲ್ COB ಅಂತ ಬಂತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಸೊ ಈಸ್ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ COB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ COB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180ಕ್ಕ 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡದಲ್ಲ 2ರಿಂದ. ಆಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ COB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 1s 2 9s 0 90 ಡಿಗ್ರಿ. Therefore, final angle AOC is the one of COB. So is the COB. Angle AOC plus angle COB ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರ angle AOB ಬರುತ್ತೆ. Angle AOB equal to ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. AOC ಮತ್ತು COB ಎರಡು ಎಂಗಲ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು AOB ಎಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಗಲ್ AOB equal to ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನಮಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆಂಗಲ್ AOB equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಂಗಾಯ್ತು, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ